مدینے کی ہے، فیضان مدینے کا ہے، برکتیں مدینے کی ہیں، نور مدینے کا ہے، روشنی مدینے کی ہے۔ اجمیر اور بغداد میں کنیکشن بول رہا ہے۔ نور ملا نبی سے، رنگ ملا ولی سے۔ ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں۔ میرا نام ہے رام، میرا نام ہے دیکشا۔ تو بہت بھائیوں کے کومنٹ آ رہے ہیں، بھائی سید ہاشم میاں صاحب کو بھولا مت کرا کرو، ان کے ویڈیوز بھی آتے رہنے چاہیے۔ تو بالکل بھائی آنے چاہیے ان کے بھی۔ تو ایک ویڈیو ملا ہے ابھی تک، ہم نے وہ کافی ایجڈ ہو چکے ہیں، کافی عمر دراز ہو چکے ہیں، تو ہم نے کافی ویڈیوز پہ ریئیکشن کیا ہے۔ تو ابھی ہمیں ایک ایسا ویڈیو ملا ہے جو ان کی جوانی کے دنوں کا ہے۔ حضور ہاشمی میاں کی سب سے پرانی اور پہلی تقریر، ایسا کچھ کر کے ہے یہ ویڈیو۔ دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ ویڈیو، ہوپفلی آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے اور ریئیکشن ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ گائز آج کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ لیٹس پلے۔ بنتی کہاں ہے؟ بجلی کہیں نہ کہیں بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو اسٹور کرتے ہیں۔ اسٹور کرنے کے بعد ضرورت کے مطابق سب اسٹیشنز بناتے ہیں اور سب اسٹیشن بنانے کے بعد اس کی سپلائی کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ مان لیجئے کہ یہ آپ کا شہر ہے ڈربن۔ اب ڈربن میں کتنا چاہیے؟ یہاں کی ضرورت بھر وولٹیج دے دیا گیا۔ پٹوریا میں کتنا چاہیے؟ پٹوریا کو دے دیا گیا۔ کیپ ٹاؤن کو کتنا چاہیے؟ کیپ ٹاؤن کو وہاں وہ دے دیا۔ بنتا ہے کہیں ایک سینٹر ہوگی الیکٹریسٹی بنانے کا۔ I don't know the name of that place because I am not civilian of this country۔ ہوتا تو ضرور جان لیتا، کیونکہ میں کوئی چیز استعمال کرتا ہوں تو ایڈریس پہلے جان لیتا ہوں، کیونکہ اگر ایڈریس صحیح ہے تو چیز بھی صحیح بات ہے، ہے۔ ایڈریس غلط ہے تو چیز بھی غلط ہے، یا میں بھی غلط نہ بھی غلط ہو تو دیٹ از غلط پاسبل ہے۔ تو وہ کوئی جگہ آپ بتا پائیں گے وہ کون سی ہے؟ ایسکوم میں بنتی ہے، اسکوم میں بنتی ہے۔ تو اسکوم میں بنتی ہے تو اسکوم میں رہ، جہاں بنتی ہے وہیں رہ۔ جہاں تم بنتی ہو مس الیکٹریسٹی، تم جہاں بنتی ہو وہیں رہو۔ ڈربن میں کیوں چلی آئی اے بجلی؟ تو ڈربن میں کیوں آئی؟ کرنٹ بول، ڈربن میں کیسا گیا؟ بنے اسکوم میں اور دیکھیں ہم ڈربن میں، کتنا فاصلہ ہوگا؟ بہت فاصلہ، ویری فار فرام ہیئر۔ تو بنی تو اسکوم میں اور دیکھے ڈربن میں، تو بجلی والے نے بتا دیا یہ معاملہ کنیکشن سے ہو گیا۔ چیز ہے اسکوم کی، اثر ہے ڈربن میں، روشنی ڈربن میں، بولے کنیکشن سے۔ میں نے کہا غوث اعظم بغداد میں، خواجہ صاحب اجمیر میں، مخدوم صاحب کی چوچے میں کیسے چمکے؟ کا کنیکشن سے۔ بجلی مدینے کی ہے، فیضان مدینے کا ہے، برکتیں مدینے کی ہیں، نور مدینے کا ہے، روشنی مدینے کی ہے۔ اجمیر اور بغداد میں کنیکشن بول رہا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ایک بات یاد رکھیے، بجلی جو ہے کرنٹ کلر لیس ہے۔ یہ بالکل سائنس کا ایک پوزیٹیو ریزلٹ ہے، ایک دم ججمنٹ ہے۔ کرنٹ از کلر لیس، نو کلر ان کرنٹ، نو گرین، نو وائٹ، نو اینی کلر ان کرنٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرنٹ میں کوئی کلر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کافی حد تک لوگ سمجھ سبحان اللہ، سبحان گئے، اللہ۔ لیکن ہم تو کلر دیکھتے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہم تو کلر دیکھتے ہیں، وائٹ بلب، گرین، یلو، ریڈ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ بلو، دیکھتے ہو کہ نہیں؟ تو جب کرنٹ میں کلر نہیں تو یہ کلر کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملکی کلر، مرکوری کلر، سبحان اللہ۔ سمپل، یلو، گرین، بلو، ریڈ، یہ سب کہاں سے آیا؟ تو سائنس نے جواب دیا یہ رنگ کلر، یہ کلر
یہ بلبوں کا ہے، یہ بلبوں کا اپنا رنگ ہے، یہ کلر آف بلبس ہیں. کیا مطلب؟ کرنٹ تو لے لیا سب نے، مگر جب دینے لگے تو بلبوں نے اپنا رنگ ملا دیا. ہاں صحیح بات ہے، کوئی ہرا کوئی پیلا. جب دینے لگے تو اپنا رنگ ملا دیا. تو مصطفیٰ سے جو کرنٹ ملا وہ کوئی رنگ نہیں تھا، ایک طرح کا تھا، مگر جب غوث اعظم نے دیا تو اپنا رنگ ملا دیا. غریب نواز نے جب دیا تو اپنا رنگ ملا دیا. سرکار نقشبند نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. سرکار سہرورد نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. مخدوم اشرف نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. شاہ برکت اللہ نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. احمد رضا نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو میرے دوست، اگر تم کو روشنی چاہیے تو کرنٹ سے بھی تعلق رکھو اور بلب سے بھی تعلق رکھو. جب دونوں سے تعلق ہوگا تب روشنی ملے گی. تو اگر کرنٹ فیض رسول اللہ ہے تو بلب صورت ولی اللہ ہے. ولی اللہ کے سائے میں ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت. اور میرے دوستو، اگر تم نیلے بلب کے نیچے سفید کپڑا پاجامہ کرتا پہن کر کے سفید بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم سفید دکھائی پڑو گے. ملکی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم ملکی نظر آؤ گے. اگر بلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو سب نیچے سے اوپر تک بلو نظر آئے گا. اگر یلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو نیچے سے اوپر تک تم یلو نظر آؤ گے. اگر گرین بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم گرین نظر آؤ گے. اسی طرح کسی بلب کا نام قادریت ہے، کسی بلب کا نام چشتیت ہے، کسی بلب کا نام نقشبندیت ہے، کسی بلب کا نام سہروردیت ہے، کسی بلب کا نام وارثیت ہے، کسی بلب کا نام اشرفیت ہے. اب تم جس بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے، قادری بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے تو قادری رنگ نظر آئے گا. چشتی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے چشتی رنگ نظر آئے گا. نقشبندی بلب کے نیچے کھڑے ہو گئے نقشبندی. اشرفی بلب کے نیچے کھڑے ہو گئے تو اشرفی رنگ نظر آئے گا. اب یہ جو تیرا رنگ ہے یہ تیرے مرشد کے رنگ دینے کا رنگ ہے، رنگ ہے. اور ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو، نور ملا مدینے سے، رنگ ملا مرشد سے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. نور ملا نبی سے، رنگ ملا ولی سے. صلی اللہ. نور ملا نبی سے، رنگ ملا ولی سے. رسول اعظم نے نور دیا، غوث اعظم نے رنگ دیا. اور نور اور رنگ میں، لائٹ اور کلر میں دوستی دیکھو. کیا بات ہے. لائٹ اینڈ کلر میں فرینڈشپ دیکھو. دونوں نے طے کر لیا، اے نور جہاں تک تو جائے گا میں بھی جاؤں گا. سبحان اللہ. اے لائٹ جہاں تک لائٹ جائے گی وہیں تک کلر جائے گا، جہاں تک کلر جائے گا وہاں تک لائٹ جائے گی. تو جس جگہ نبی جائے گا وہاں ولی کا رنگ ملے گا، اور جہاں جہاں ولی جائے گا وہاں نبی کا نور ملے گا. اسی لیے بغداد میں نبی کا نور ہے، اجمیر میں نبی کا نور ہے، اور اس وقت الحمدللہ ڈربن میں بھی نبی کا نور ہے. نبی کا نور ہر جگہ. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سن، ایک ٹکوں پر بکے ہوئے مہروں، عیاش عربوں کے چندوں پر کیریکٹر لیس کنگ اور کوئین کے کیریکٹر لیس پیسوں پر پلے والے جماعتیوں، کان کھول سے سن لو. جب دو ولیوں نے اس مقدس زمین ڈربن کو رسول کا نور دے دیا ہے تو اب یہاں تم اندھیرا نہیں لا سکتے، یہاں تم ڈارکنس نہیں لا سکتے. مدینے کا نور آ چکا ہے، اب نجد کا اندھیرا نہیں چاہیے. ہم کو نجد کا اندھیرا نہیں چاہیے، ہم کو لٹیروں کی ڈارکنس نہیں چاہیے، ہم کو گنبد خضرا کے دشمنوں کا لائٹ نہیں چاہیے، ہم کو تمہارا اندھیرا نہیں چاہیے. 60,000 صحابہ کرام کو قتل کرنے والوں، ان کے مزارات کو شہید کرنے والوں، ہم کو تمہارا اندھیرا نہیں چاہیے. ہمیں مدینے کا نور مل چکا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روشن بلب چاہیے، بجھے ہوئے بلبوں سے ہمیں کیا؟ صحیح بات ہے. بجھے ہوئے بلبوں سے کیا؟ بہت بتائیے ہے، بجھے ہوئے بلبوں سے ہمیں کیا لینا دینا. مگر ایک بات ہے میرے دوستو، ہاں یہ بجھے ہوئے بلب پر ایک بات یاد آئی، ہر بلب کو نہ لے لینا، کچھ فیوز بھی ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ شکل دیکھ کے گھر لیتے آؤ،
शक्ल देख करके घर मत लाओ, तार देख लो अंदर बराबर, तार देख करके घर लाओ। कुछ बल्ब फ्यूज होते हैं कि नहीं? फ्यूज की भी दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूज बल्ब। टू टाइप्स ऑफ फ्यूज बल्ब। एक क्या है? दो किस्में हैं फ्यूज की। आप कहेंगे हाशिमी मियां क्या आप कभी इलेक्ट्रीशियन रहे? जी नहीं, फरीजे ने इलेक्ट्रीशियन बना दिया, क्योंकि वायरिंग करनी पड़ती है ना फ्यूज बल्बों की। तो फ्यूज दो किस्म के होते हैं। एक बल्ब होता है, काश आप समझ जाएं मेरी उर्दू से, एक बल्ब होता है आपकी, चूंकि वो डेली प्रैक्टिस में वो बल्ब है ना, इसलिए समझ जाएंगे। एक बल्ब ऐसा होता है कि उसका तार टूट जाता है, तो एक कोना जो है उसका लगा है कनेक्ट, और एक टूटा है और लटक के इधर उधर हो रहा है। यानी अभी डिस्कनेक्ट, प्रॉपर वे में डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। एक सिरा टूट गया और दूसरा लगा हुआ है, कनेक्ट है, और एक डिस्कनेक्ट है। दो से फंसता है, एक डिस्कनेक्ट एक कनेक्ट है। अब जिधर डिस्कनेक्ट हुआ उधर झूलने लगा, घड़ी के पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। घड़ी के पेंडुलम की तरह समझने की कोशिश करो, कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है कभी उधर। मिलाद कर ले तो क्या हरज है, फातिहा कर ले तो क्या हरज है, और 11वीं करें तो क्या हरज है? कोई हरज नहीं है। बुजुर्गों ने किया, हम भी करेंगे तो क्या, और ना करें तो क्या हरज है? ना करें तो क्या हरज है? नबी के जमाने में नहीं हुआ, साहबा के जमाने में नहीं हुआ, साहबा के बाद नहीं हुआ, बहुत बाद में हुआ, ना करें तो क्या हरज है? जब साहबा ने नहीं किया तो हम क्यों करें? जब साहबा ने, लेकिन साहबा ने तो बहुत सा काम नहीं किया और हम कर रहे हैं, अगर कर रहे तो क्या हरज है? आखिर कुरान पर हम जेर जबर लगाते हैं, कहां साहबा कराम ने कुरान पर जेर जबर लगाया था? मगर नया काम तो हो रहा है, तो अगर ये भी नया काम हो जाए तो क्या हरज है? और ना करें तो क्या हरज है, कर ले तो क्या हरज है, ना करें तो क्या हरज है? ये भी ठीक वो भी ठीक, ये भी ठीक वो भी ठीक, 50-50। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घड़ी के पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, जैसे आपकी तवज्जो, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर। तो घड़ी के पेंडुलम की तरह, कभी मिलाद कर ले तो क्या हरज हो, ना करें तो क्या हरज हो? जश्न मना लें तो क्या हरज, और ना मनावे तो क्या हरज हो? 11वीं कर लें तो क्या हरज, और ना करें तो क्या हरज है? हलवा पका लें तो क्या हरज है, ना पकावे तो क्या हरज है? इमाम हुसैन का फातिहा कर लें तो क्या, और ना करें तो क्या हरज है? कभी कर ले तो कोई हरज नहीं, और ना करें तो कोई हरज नहीं। ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये भी सच है वो भी ठीक है। अपने को क्या लफड़े में जाने का, काहे को झगड़े में जाने का, काहे को रगड़े में जाने का? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो काहे को जन्नत में जाने का? तो आगे ये भी बढ़ा दिया करो, काहे को जन्नत में जाने का? हमको तो धंधे में रहना है, हमको तो तिजारत में रहना है, यही 4 बच्चे लेकर के इसी अफ्रीका में पड़े रहना है। काहे को कब्र में जाने का, काहे को मरने का, काहे को कब्र में जाने का, काहे को मिट्टी के नीचे दफन होने का, काहे को महशर में उठने का, और काहे को जहन्नम में जाने का? यही पड़े रह जाओ, मत मरो। मरो मत। हमें जब मरना है तो फिर जीने का प्रोग्राम क्या? जब मरना है तो मरने का प्रोग्राम बनाओ। मरना है अगर यकीनी तौर पे, तो तूने अपने लड़के के लिए प्रॉपर्टी क्यों बनाई, दीन के लिए क्यों नहीं बनाया? सुभान अल्लाह। तेरा लड़का बड़ा कि मजहब, तेरी बीवी बड़ी या फातिमा, तेरी औरत बड़ी या आयशा, तू बड़ा कि नबी? जब तू कुछ नहीं है तो जो कुछ नहीं थे उनको सब कुछ क्यों दे दिया? औलाद को कुछ दो, औलाद को कुछ दो, इस्लाम को सब कुछ दो। बोलो हुसैन ने अपनी औलाद को क्या दिया? और उम्मत को सब कुछ दिया। बोलो मेरे मखदूम ने अपनी औलाद को क्या दिया? बादशाह थे, किंग ऑफ सिमनान थे, तख्तो ताज को लात मार दिया और हमको फकीरी दे दिया।
औलाद को क्या दिया? मजहब को सब कुछ दिया। और मरने का प्रोग्राम नहीं है तो औलाद को सब कुछ दे दो, जहन्नम भी दे दो। अकेले काहे को जाओ, पूरी फैमिली लेके जाओ, ताकि यहां मजा मारा है तो वहां सजा भी मारो। मैं इसलिए झिझोड़ रहा हूं कि शायद एक दिल जले का कोई फिक्रा तेरी सोए हुए सोल को जगा दे, और तू सोचे कि ये 60 बरस के सपने पर अपने को क्यों लुटा रहा। ये सपना है, ये ड्रीम है। लाइफ इज ए ड्रीम। When you will expire, you will leave the world, then you will understand what is real life. Then you will not come back again. Will not come back again. जब हाथ से सब उड़ जाएगा तब क्या करोगे? इसलिए आज जाग जाओ, आज का जागना सुहावा है। तो कभी इधर तो एक तार टूट गया, दूसरा तार कनेक्ट है, तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ये बल्ब मेरे वर्डिंग्स में फ्यूज कम है, कंफ्यूज ज्यादा। तो फिर ऐसे बल्ब के लिए हमारे बच्चे क्या करते हैं? उठाते हैं और देखते हैं। फ्रॉम वेयर यू ब्रेक, ब्रेकन फ्रॉम हियर, दिस पॉइंट, ब्रेक पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग। घुमाते घुमाते धीरे धीरे घुमाते उसी बल्ब को, धीरे धीरे घुमाते घुमाते, धीरे धीरे घुमाते घुमाते उसी पॉइंट पे ले जाते हैं जहां से डिस्कनेक्ट हुआ। अगर लग गया, जुड़ गया, कनेक्ट हो गया तो कै रैन बच गया? कै रैन बचेगा साहब? कितने का मिलता? कितने रैन का मिलता? कभी खरीदा भी नहीं क्या? आधा रैन, कम से कम आधा रैन। आधा रैन बच गया। ए मैन कैन सेव हाफ रैन, आधा बच गया। और एक बल्ब ऐसा होता है, तो उसी बल्ब को लड़के घुमाते हैं ना, अब तो बढ़के भी घुमाते हैं शायद लग जाए। घुमाते 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 धीरे धीरे घुमाते घुमाते वहीं लाते हैं जहां से डिस्कनेक्ट हुआ। अगर जुड़ गया तो पैसा बचा। तो हमारे उलमाए किराम ऐसे बल्बों को देखते हैं, पकड़ते हैं, घुमाते घुमाते धीरे धीरे 15 मिनट, धीरे धीरे 30 मिनट, धीरे धीरे 45 मिनट, धीरे धीरे 1 घंटा तकरीर हो रही है और घुमा रहे हैं उसी में, और वहीं ले जाते हैं जहां से टूटा है कि शायद अंदर ही अंदर जुड़ जाए। सुभान अल्लाह, तो चेहरे पे लाइट आ जाएगी। वाह वाह वाह। और अगर कहीं दोनों तार टूट के गिर गया तो मेरे बाप भी उसे सही नहीं कर सकते। जब टूट के निकल गया तो वो कंप्लीट फ्यूज्ड है। ऐसे फ्यूज बल्ब किसी काम के तो होते नहीं। इंडिया में हकीम लोग कहते हैं कि देखो बोतल में मत लाओ, कारूरा। इफ यू आर गोइंग टू मेक वाटर प्लीज डोंट कलेक्ट इन बॉटल। बोतल का शीशा मोटा होता है। हकीम लोग पेशाब देखते हैं ना, और पेशाब देख करके बीमारी बताते हैं। यूरिन टेस्ट उसको निगाहों से करते हैं। यूरिन टेस्ट केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि वो आंखी से देख लेते हैं। जो पुराने हकीम हैं, वैद्य हैं, पुराने हकीम, तबीब, अच्छे पुराने यूनानी डॉक्टर्स वो पेशाब देख करके बीमारी बताते हैं। तो पेशाब देखने के लिए बॉटल का शीशा बड़ा मोटा होता, तो कहते हैं यही जो फ्यूज बल्ब है इसी में लाओ। शीशा बारीक है, आर पार देखने में वेरी ट्रांसपेरेंट, देखने में आसानी है। देखा आपने? जब तक फ्यूज नहीं था सरों पर था। वाह वाह। जब तक फ्यूज नहीं था बुलंद था।
फ्यूज हो जाने के बाद टॉयलेट में पहुंचा दिया गया। तो इन फ्यूज बल्बों से कहो व्हाट इज योर रियल प्लेस। क्या बात, बारकल्लाह बारकल्लाह। आगे बढ़ो। फ्यूज बल्ब अपने घर नहीं लाओगे, जब देख लोगे तार टूटा है तो पहचान लोगे ना ये तो फ्यूज है। अरे मौलाना ने मुझको दिया, मियां हाशमी ये देखो ये बल्ब। अरे आप मुफ्ती साहब ये तो फ्यूज है। उधर भाई कासिम अशरफी ने उठा करके दिया, मियां ये बल्ब। तार देखा फ्यूज है, लड़कों ने देखा फ्यूज है, नौजवान ने देखा, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है तो भी पहचान लेता है ये तो बल्ब फ्यूज है, बीए का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है ये तो फ्यूज है, एमए का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है, पीएचडी का है तब भी पहचान लेता है, डीलिट कर रहा है तब भी पहचान लेता है, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है। अरे अब तो 8-10 साल के लड़के पहचान लेते हैं, अम्मी इट इज फ्यूज बल्ब। हाउ डू यू नो? सी डिस्कनेक्ट। तो बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि सब पहचान लेते हैं। आप लोग सब समझते हैं माशाअल्लाह। अब तो जी चाहता ऐसे समझदारों में तकरीर ही न की जाए। जब A to Z आप समझते हो तो मैं बोलूं क्या। बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि दे हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर इनसाइड। ये अंदर का देख के पहचान लेते हैं। ये तो पहचान लेते ही, मैं कितना ही मेकअप करके आऊं, कितना ही सजा के आऊं, पहचान लेते। फ्यूज। उधर से निकले 5 आदमी, फ्यूज। उधर से 15 आ रहे, 15% आर कमिंग टुगेदर इन ए फार्म ऑफ ए जमात। ए चाइल्ड क्राइड, डोंट गो देयर, फ्यूज्ड। Some persons are crossing the road. A child said to his brother, brother, yes, shut up the door. Fuse are coming. अब इन बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि सब पहचान लेते हैं। तो उनका क्या किया जाए, कहा सब लोग जमा करो। आलमी इज्तिमा हुआ। वाह वाह वाह। दुनिया भर के लोग जमा हुए और जमा होकर के सोचने लगे कि कैसे बदला जाए, ये पहचानने न पाए। तो हिंदुस्तान का अमीर बोल रहा है, पाकिस्तान का अमीर बोल रहा है, इंग्लिस्तान का अमीर बोल रहा है, कब्रस्तान का अमीर बोल रहा है। ईस्टर में होता है। इज्तिमा हुआ। अब वो चाहे ब्रदर में हो, चाहे सिस्टर में हो, चाहे ईस्टर में हो, आई डोंट नो। Too great, man. Too great. पहचान लेते हैं। अब दे आर फियरफुल, अफ्रेड ऑफ चिल्ड्रन, सुन्नी चिल्ड्रन। सुन्नी बच्चों से डर गए, ये तो पहचान लेते हैं। बूढ़ों से डर गए, औरतें भी देख देख, ओ यू नो वी लिव इन साउथ अफ्रीका, वी आर नॉट सिविलियन ऑफ अनडेवलप्ड कंट्री। आई अंडरस्टूड यू। हो फ्यूज्ड। How do you say about him that they are fused? You are not seeing his face. Prayer for prayer, but there is no light on the face. It shows that his face is fused. There is no light in the heart. No light on the face. If you are sorrow in the heart, the symbol of the sorrow will come on your face. If you are cheerful in your heart, cheerfulness in the heart, that will come on your face. Your smiling style will show that you are in a cheerful mood. Your wearing, and please come on, I'm ready to give you mic for 5 minutes more, my dear. I will not take more time. Let me think what I forgot.
Let me think what I forgot. Without this, let me think. Actually, my speech is not prepared. And a point went, finish. Ab another point come. So some disturbance I can't bear in, but unfortunately I could not bear. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم. کوئی قرآن شریف نہیں بھولا ہوں کہ ایک دو لفظ سے یاد آ جائے گا. ایک زبان بھول گیا. قرآن شریف میں یہ اعجاز ہے, یہ خوبی ہے کہ اگر کہیں سے آدمی بھول جائے تو وہ پیچھے سے ایک لفظ کا لقمہ دے دو تو وہ پھر لائن پر آ جاتا ہے. مطلب میں بے لائن آدمی ہوں, لائن پہ نہیں آ پا رہا ہوں. وہ تو بس چلتا رہے تو چلتا رہے. ایک عالمی اجتماع ہوا اور یہ سوچا جانے لگا کہ یہ لوگ پہچان لیتے ہیں, اب کیا کیا جائے. تو کوئی ہندوستان سے آیا, کوئی ایران سے آیا, کوئی پاکستان سے آیا, کوئی بلوچستان سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, اور مگج ماری رہی. برین پر برین لگ گیا. اتنا بڑا برین کام کر کے سکڑ کے اتنا بڑا ہو گیا. بٹ دیر از نو اینی کنکلوژن, نو ریزلٹ. تب نجد کے ڈاکوؤں کے سردار نے کہا, نجدی غدار نے کہا, صحابہ کرام کے مزارات کو کھودنے والی باطل طاقت نے کہا, میری مانو. بولے کیا کہا؟ بس میری مانو. جماعت نے کہا تیری ہی تو مانتے ہیں, جب ہم نے رسول کی نہیں مانی تیرے آگے تو اب کیا تیری نہیں مانیں گے؟ تو کہا ایک کام کرو, اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نہ پہچانا ہے, اے فیوز بلبو, تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نہ پہچان پاویں کہ تم فیوز ہو؟ کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو نہ پہچان سکیں کہ ہم فیوز ہیں. تو کہا ددھیا ہو جاؤ, ملکی بلب, ملکی بلب, مرکیوری بلب, ددھیا, ملکی بلب, ملکی بلب ہو جاؤ. کہا کیا ہوگا فائدہ؟ کہا ملکی بلب جب اٹھا کے لوگ دیکھیں گے تو تار دکھے گا نہیں. ملکی بلب, مسلح ہو, ہاتھ میں لوٹا ہو, اس میں تسبیح ہو, ماتھے پر داغ ہو, لمبی داڑھی ہو, پڑھو چاہے نہ پڑھو ہونٹ ہلتا رہے. ہونٹ اگر ہل نہیں رہا تو تسبیح چلتی رہے, دونوں مارک کیا کرو. تسبیح چلتی نہیں, ہونٹ چل رہا ہے, یہ بھی وہ دکھائی پڑیں گے. اور ہونٹ بند, پتہ نہیں کدھر سے پڑھتے ہیں. منہ تو بند ہے, پتہ نہیں کیا کھول رکھا ہے. ارے بھائی منہ جب تسبیح چلتی ہے تو ہونٹ بھی چلنا چاہیے. اللہ 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 بھی کر رہے ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو یہاں سے کچھ کہو گے تب نہ یہاں گنو گے. کچھ کہی نہیں رہے ہو تو گن کیا رہے ہو؟ گھر میں روپیہ لاتے نہیں, کاؤنٹنگ کس کی؟ جب منہ سے کچھ کہتے نہیں تو گنتی کس کی؟ میں نے عربوں کو دیکھا, کویت ایئر ویز سے میں جا رہا تھا لندن, تو میں وہاں کویت ایئر ویز میں مجھے پلین بدلنا تھا. ٹرانزٹ میں چلا گیا تو دیکھا ایک عربہ بیٹھا ہوا ہے, اب سگریٹ پی رہا, یہ چل رہا منہ میں سگریٹ سک کر رہا, کھینچ کر کے دھواں مار رہا, ادھر تسبیح چالو چھے. ایٹ دی سیم ٹائم ٹو اپوزٹ ڈائریکشن میں ورک چالو ہے. ان کا عجیب عالم, ہونٹ بند ہے, تسبیح چالو ہے, اور ہونٹ چالو ہے, تسبیح بند ہے.
हाथ में तस्बीह ले लो, बगल में मुसल्ला ले लो, हाथ में लोटा ले लो, जेब में सत्तू ले लो, और बगल में चटाई ले लो और लंबा कुर्ता पहन लो। इन्होंने क्या किया, असल में इनसे गलती हो गई। ये रात में सो गए थे, तो देर में रात में पहुंचे थे, अपने छोटे भाई के, अपने भाई के कमरे में गए, सो गए, और जब उठे तो जल्दी से बुलावा था, फजीर में आ जाओ, 15 दिन के लिए गांव के बाहर जाना है, जल्दी से आ जाओ। अब ये जल्दी जल्दी क्या किए, छोटे भाई का पैजामा पहन लिया। अब जल्दी में भूल गए देखना, तो छोटे भाई का पैजामा पहन लिया और बड़े भाई का कुर्ता। अब ये तो इनसे भूल हुई, हमसे आपसे भूल हो जाती, और कोई बाहर टोकता, मियां ये कौन सा ड्रेस है, पैजामा इतना ऊंचा, कुर्ता इतना नीचा, हमें इतना ऊंच नीच तुम्हारे अंदर। तो हम कह देते भाई जल्दी में भूल हो गई, आदमी है हम लोग, गलती हो गई यार। ऐसा हुआ कि रात में सोए और बहुत लेट उठे थे, जमात ने कहा था कि जल्दी अर्लियर आ जाना। अब जल्दी में छोटे भाई का पैजामा पहन लिया और बड़े भाई का कुर्ता इंशाल्लाह जाके बदल लेंगे। हम आप होते तो ये कहते, मगर वो लोग हैं गुरूर वाले, भूल तो हो गई घर में, अब कहें कैसे कि भूल हो गई, तो कहते हैं सुन्नत है। यानी दो भाइयों का कपड़ा झटक देना सुन्नत है। ऐसा तो इनके यहाँ मामला, शक्ल बदल लो, सूरत बदल लो, मिल्की बल्ब हो जाओ, अब कैसे पहचानेंगे? बस सुन्नियों के लिए प्रॉब्लम हो गया, हाँ यार अब इन्हें कैसे पहचाना जाए। हनफियों की तरह आते हैं, हनफियों की तरह बोलते हैं, हनफियों की तरह खाते हैं, शाफियों की तरह आते हैं, शाफियों की तरह बोलते हैं। क्या करें यार, नमाज हमारी तरह पढ़े, अज़ान हमारी तरह है, रुकू हमारी तरह है, सजदा हमारी तरह है, यार पहचाने कैसे? अंदर दिखता नहीं। ये तो हो गए दुधिया बल्ब जैसे, तार दिखता नहीं। मिल्की बल्ब का तार, वायर ऑफ मिल्की बल्ब यू कांट सी फ्रॉम आउटसाइड। अब जब आउटसाइड से इनसाइड दिखता नहीं तो कैसे बोले ये कौन है? अब सुन्नियों को भी बड़ी परेशानी हुई, और एक अजीमुशान मीलाद के मौके पर एक सुन्नी ने सवाल कर दिया कि सब तो मिल्की बल्ब हो गए, पहचाने कैसे? तो जो हमारा पीरो मुर्शिद था वो खड़ा हो गया, कहा देखो एक काम करो, जब मिल्की बल्ब को मार्केट में देखो, जब ग्रुप ऑफ मिल्की बल्ब्स मार्केट में देखो तो पकड़ के घर ना ले जाओ। क्या तरीका है मिल्की बल्ब लाने का? दुकान में तुम गए, तुमने कहा गिव मी 1 मिल्की बल्ब 60 वाट 100 वाट, एक मिल्की बल्ब दो, तो तुम लेकर के घर मत आ जाओ, प्लग में लगाओ, प्लग में लगा के बटन दबाओ, जल जाए तब लाओ। तो अगर कहीं मिल्की बल्ब रास्ते में दिख जाए तो या गौस अल मदद के प्लग में लगाओ। अगर अल मदद कह दे और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लो अपना है, और अगर मुरझा जाए तो समझ जाना फ्यूज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो सुन, जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बल्बों में जो रोशनी है वो यही की इलेक्ट्रिक से है, लेकिन औलिया अल्लाह में जो रोशनी है वो नूरे मुहम्मदी से है, वो चरागे नबूवत से है, वो नबूवत के चराग से चमक रहे हैं, नबूवत के चराग से चमक रहे हैं। क्योंकि अगर इन्हें अक्से नबूवत बनाया गया है तो मुस्तफा जाने रहमत को चरागे नबूवत बनाया गया है। अल्लाह फरमाता है वो सिराजम मुनीरा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो भाई ये वीडियो थी, हमने अभी तक इनके जो वीडियोस देखे हैं वो, अब इनकी उम्र हो चुकी है, ओल्ड वाले वीडियोस देखें तो हमें लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा स्पार्क है, इनके पास बहुत ज़्यादा जुनून है। तो ये जुनून जो है अभी बुढ़ापे में, यानी कि जो ओल्ड एज हो गए अभी नहीं आया, ये भाई शुरुआत से ही है। क्योंकि इनका ये वीडियो भी देख लो, जिस तरीके से इन्होंने नूर का, नबी का, अल्लाह का कनेक्शन बताया बल्बों के जरिए, पूरा इलेक्ट्रीशियन का माजरा खोल के रख दिया। बड़ा खूबसूरत ये वीडियो था।
होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप लोग अपने विचार कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, सी यू गाइज। टेक केयर गाइस।